నమస్తే నేను ప్రియా వెల్కమ్ టు మై టీవీ న్యూస్. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఎన్డీఏ కూటమి సభ్యుల హర్షధ్వానాల మధ్య పార్లమెంటులో వార్షిక బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టారు. 50,65,345 కోట్లతో రికార్డు స్థాయి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఈసారి రక్షణ రంగానికి 4.91 లక్షల కోట్లతో అత్యధిక కేటాయింపులు చేశారు. మారుతున్న ప్రపంచ సమీకరణాలు, సరిహద్దు దేశాలతో వ్యూహాత్మక వైఖరి అవలంబించడం, సరికొత్త ఆయుధాల అభివృద్ధి, సైన్యాన్ని పటిష్టం చేయడం వంటి కారణాల రీత్యా రక్షణ రంగానికి భారీగా కేటాయింపులు చేశారు. గ్రామీణాభివృద్ధి, హోంశాఖ, వ్యవసాయం, అనురంగ రంగాలు, విద్యారంగం, ఆరోగ్య రంగం, పట్టణాభివృద్ధి, ఐటీ, టెలికాం రంగం, ఇంధన రంగం, పారిశ్రామిక, వాణిజ్య, సామాజిక సంక్షేమ, శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలకు పెద్ద మొత్తంలో కేటాయింపులు చేశారు. Furthering Make in India, our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు శనివారం ఉదయం తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 11 గంటలకు సమావేశాలు ప్రారంభం కాగానే కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ 2025-26 సంవత్సరానికి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు. లోక్సభలో బడ్జెట్ ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించారు. అయితే బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్న సమయంలో లోక్సభలో విపక్షాలు నిరసనకు దిగాయి. ప్రయాగ్రాజ్లో జరుగుతున్న మహాకుంభమేళాలో తొక్కిసలాట ఘటనపై చర్చించాలి అని సమాజ్వాదీ పార్టీ సహా పలు పార్టీలు ఎంపిక పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. సభ్యులు సంయమనం పాటించాలి అంటూ స్పీకర్ ఓం బిర్లా వారికి సూచించారు. सदस्यगण, बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा. मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें. कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है. ये उचित. Securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our four powerful engines are
agriculture, MSME. ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నమయ్య జిల్లా మోటకట్లలో పర్యటించారు. గ్రామంలో ఇంటింటికి తిరిగి సామాజిక పెన్షన్లను స్వయంగా అందించారు. ఓ కార్యక్రమంలో లబ్ధిదారులకు ఎలక్ట్రిక్ ఆటోలను పంపిణీ చేశారు. అనంతరం ఆటో డ్రైవర్లతో ముచ్చటించి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మోటకట్ల గ్రామంలో జరిగిన ప్రజావేదిక సభలో ఆయన ప్రసంగిస్తూ గత ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేసింది అని, పోలవరం ప్రాజెక్టును గోదావరిలో ముంచేశారని వైసీపీ నాయకత్వంపై మండిపడ్డారు. అభివృద్ధిలో 20 ఏళ్లు వెనక్కి వెళ్లామని విచారం వ్యక్తం చేశారు. వైసీపీ పాలనలో ప్రజలు 5 ఏళ్లు నష్టపోయారని, ప్రజల్లోనూ ఆలోచన విధానం మారాలి అని చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు. 2027 నాటికి పోలవరం పూర్తి చేస్తామని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. అల్లూరి జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో అరకు చలి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఉదయం మార్ధాంతో మొదలైన ఉత్సవాలు సాయంత్రం వివిధ రాష్ట్రాల గిరిజన సాంప్రదాయ నృత్యంతో అరకు లోయ ట్రైబల్ మ్యూజియం నుండి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల వరకు ర్యాలీ చేపట్టారు. వేదిక వద్ద గిరిజన సాంప్రదాయ నృత్యాలు, కూచిపూడి, భరతనాట్యం, తప్పెటగుళ్ళు తదితర కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాలను తిలకించేందుకు ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం నియోజకవర్గంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్టీఆర్ భరోసా పథకం కింద అందిస్తున్న సామాజిక పెన్షన్ను తెల్లవారక ముందే లబ్ధిదారులకు అందజేశారు. కుప్పం పట్టణంలోని 13, 14, 15 వార్డులలో లబ్ధిదారులకు నియోజకవర్గ టీడీపీ విస్తరణ విభాగ కమిటీ సభ్యులు కన్నన్, కొత్తపేట ఇన్ఛార్జి ముఖేష్, 15వ వార్డు ఇన్ఛార్జి సుకుమార్, స్థానిక టీడీపీ నాయకులు సుజీ, మణి, లోకేష్, ప్రసాద్ తదితర నాయకులతో పాటు సచివాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఈరోజు కుప్పం నియోజకవర్గంలో 15వ వార్డులో పెన్షన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నాను. ఈ సందర్భంగా ఒక చిన్న విషయం మాట్లాడుకున్నాను. బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతికి ఆవిర్భవించిన తెలుగుదేశం పార్టీ పేదలకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించడానికి ఆనాడు పార్టీ వ్యవస్థాపకులు స్వర్గీయ నందమూరి రామారావు గారు ఈ పార్టీని ఆవిర్భించి సామాజిక పెన్షన్ అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది. ఆపై ఎన్ని ప్రభుత్వాలు మారినా, ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రులు వచ్చినా ఈ పెన్షన్ను కొనసాగిస్తున్నారు. గతంలో మనిషి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగిన 200 రూపాయల పెన్షన్ ఉన్న పెన్షన్ను ఒక్కసారిగా 2000 రూపాయలు పెంచినారు. కానీ లాస్ట్ వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వంలో 3,000 రూపాయలు పెన్షన్ వేసి 250 పెంచుతూ 5 సంవత్సరాలు ఆగిన జగన్ ప్రభుత్వం కన్నా ప్రస్తుతం ఈసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం అయిన వెంటనే 4,000 రూపాయలు ఇస్తారని పెన్షన్ని ఒక్కసారిగా 4,000 ఇస్తూ స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ పెన్షన్కే 7,000 రూపాయలు, 3,000 కలిపి 7,000 రూపాయలు ఇచ్చిన ఘనత ఒక చంద్రబాబు నాయుడుపై చెందుతుందని, ఇలా పెన్షన్దారులు అవ్వాతాతలకు కానీ, అక్క చెల్లెలకు కానీ, వితంతు పెన్షన్లు కానీ ఇప్పుడు వికలాంగులకి 10,000 రూపాయల పెన్షన్లు అందిస్తూ ప్రజలను ఆదుకున్న ఘనత ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారికి దక్కుతుందని మనవి చేసుకుంటున్నాను. కృష్ణా మరియు గుంటూరు జిల్లా గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ సందర్భంగా కోడ్ అమల్లో ఉంది అని, ఈ నేపథ్యంలో సభలు, సమావేశాలు, ర్యాలీలు నిషేధించడమైనది అని బాపట్ల డీఎస్పీ రామంజనేయులు తెలిపారు. బాపట్ల పట్టణ, రూరల్, చందోలు, కర్లపాలెం, వెదురుపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న ప్రజలు పోలీస్ సూచనలు పాటించాలి అని కోరారు. ఫిబ్రవరి 1 నుండి 28 వరకు ప్రాంతాల్లో 30 పోలీస్ యాక్ట్ను అమలుపరచడం జరిగింది అని తెలిపారు. ఎవరికైనా అత్యవసరమైతే సంబంధిత పోలీస్ అధికారి దగ్గరకు 3 రోజుల ముందుగానే వారి అప్లికేషన్లు సమర్పించవలసిందిగా తెలియజేశారు. మరియు బాపట్ల రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్, చందోలు, కర్లపాలెం, వెదురుపల్లి ప్రాంత ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, ఫిబ్రవరి 1వ తారీఖు నుంచి ఫిబ్రవరి 28వ తారీఖు వరకు ఈ ప్రాంతాల్లో 30 పోలీస్ యాక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. రాబోయే కృష్ణా మరియు గుంటూరు జిల్లా గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ కోడ్ సందర్భంగా ప్రజలు కానీ ఎవరైనా సరే సభలు, సమావేశాలు, ర్యాలీలు నిషేధించబడ్డాయి. ఎవరైనా అత్యవసరం అనుకుంటే సంబంధిత పోలీస్ అధికారి దగ్గరికి 3 రోజుల ముందుగానే వారి అప్లికేషన్లు సమర్పించవలసిందిగా తెలియపరుస్తున్నాం. కావున మీడియా మిత్రుల ద్వారా ప్రజలందరూ కూడా
సహకరించాలని తెలియపరచుకుంటున్నాను. కేంద్ర వార్షిక బడ్జెట్ 2025పై మహబూబ్ నగర్ ఎంపీ డికే అరుణ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇది ముమ్మాటికి ప్రజామోద బడ్జెట్ అని అన్నారు. సామాన్య, పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు వ్యవసాయ రంగానికి పెద్దపీట వేశారని, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో 12 లక్షల వరకు మినహాయింపు ఇవ్వడం మంచి పరిణామమని పేర్కొన్నారు. పారిశ్రామిక, ఉత్పాదక రంగాలకు ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చారని, మరి ముఖ్యంగా ఎవరూ ఊహించినట్లుగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 12 లక్షల వరకు తగ్గించడం శుభపరిణామమని అన్నారు. ఇది అన్ని వర్గాలకు లబ్ధి చేకూరే బడ్జెట్ అని చెప్పారు. వాళ్ళ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి నిర్మలా సీతారామన్ గారికి ప్రజలందరి తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలు, అదేవిధంగా ఉద్యోగులు, చిరుద్యోగులు అందరి తరఫున నుంచి కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను వారికి, మోదీ గారికి. ఈరోజు బడ్జెట్లో చాలా బ్రహ్మాండమైనటువంటి బడ్జెట్ మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు కానీ, అదేవిధంగా ఉద్యోగాలు, చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నటువంటి మధ్యతరగతి ఉద్యోగాలు చేసేటువంటి వాళ్ళకి కానీ, ఒక ఎంతో కాలం నుంచి ఎదురు చూస్తున్నటువంటి వారికి ఇవాళ పెద్ద ఒక రిలీఫ్ ఈ బడ్జెట్ ద్వారా వాళ్ళకు మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఇచ్చిందనే చెప్పాలి. దీంతో పాటు ఫిషరీస్ కి అంటే చేపలు పెంచుకునేటువంటి వారికి కూడా పెద్ద ఎత్తున దీంట్లో లబ్ధి చేకూరే విధంగా ఈ బడ్జెట్ లో పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా పత్తి, కాటన్ విషయానికి వస్తే కూడా కాటన్ పండించేటటువంటి రైతులకు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆదుకునేటటువంటి విధంగా ఈ బడ్జెట్ లో పొందుపరచడం జరిగింది. సో ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే ఈ బడ్జెట్ లో బ్రహ్మాండంగా అందరూ ఏదైతే ఎదురు చూస్తారో ఇంతకాలంగా ఈ బడ్జెట్ లో ఏదైనా ప్రత్యేకత ఉంటుందా అని మధ్యతరగతి కుటుంబాల వారు, ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాల వారు ఏదైతే ఆశించిండ్రో, ఎన్నో రోజులుగా ఆశిస్తా ఉన్నారో వారి కలలు నెరవేరేటటువంటి విధంగా ఈ రోజు ఈ బడ్జెట్ ఉంది. బాపట్ల పట్టణంలోని పొట్టి శ్రీరాములు ఏరియా వైద్యశాలలో రోడ్డు సేఫ్టీపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అనంతరం బాపట్ల మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రసన్నకుమారి మాట్లాడుతూ రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన వారిని ఆసుపత్రిలో చేర్పించి వారి ప్రాణాలను కాపాడినట్లయితే వారికి ప్రశంసా పత్రంతో పాటు 5,000 రూపాయల నగదును ప్రభుత్వం అందజేస్తుంది అని అన్నారు. యాక్సిడెంట్ జరిగితే ఎవరూ భయపడకుండా సదరు వ్యక్తిని తీసుకువచ్చి హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసి వెళ్లిపోవచ్చు అని, పాత రోజుల్లో జరిగిన విధంగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే హాస్పిటల్ స్టాఫ్ ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి అనే దాని గురించి ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో మన మెయిన్ థీమ్ ఏంటి అంటే ఈ రోడ్ సేఫ్టీ మంత్లో సో మనం ఎవ్రీ ఇయర్ అరౌండ్ మన డిస్ట్రిక్ట్లో 230 మంది చనిపోతున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం దగ్గరగా 560 యాక్సిడెంట్లు అవుతుంది మన బాపట్ల జిల్లాలో వారికి. సో అందులో చనిపోయే వారి సంఖ్య 230 ఉంది. ఈ టార్గెట్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే ఆ యాక్సిడెంట్ నెంబర్ మనం మ్యాక్సిమం ఎంత తగ్గగలిగితే తగ్గియాలి. సో మనం యాక్సిడెంట్ తగ్గించడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో మన మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ మేడం ప్రసన్నకుమారి మేడం మాకు డిస్కస్ చేస్తారు. 36వ జాతీయ రహదారి భద్రత వారోత్సవాల్లో భాగంగా గుడ్ సమరిటన్ ప్రోగ్రాము అవగాహన కార్యక్రమము ఇక్కడ మన బాపట్ల గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడానికి మాకు డిఎంఎన్హెచ్ఓ మేడం కోఆపరేట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ మేడం ఫర్ డిపార్ట్మెంట్. గుడ్ సమరిటన్ మీన్స్ మంచి సహాయం. అంటే రోడ్డు మీద ప్రయాణించేటప్పుడు అనుకోకుండా ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరగడం మనం చూసి ఉంటే అలాంటి వ్యక్తుల్ని మనము గోల్డెన్ అవర్ అంటాం. అంటే ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత 1 గంటలో మనం స్పందించి రోడ్డు మీద ప్రమాదం జరిగిన వారిని దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్ కి చేర్చే మంచి హృదయం, మానవత్వం ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి గుడ్ సమరిటన్ అనేది. అంటే ఆ క్షణంలో మానవత్వంతో స్పందించి దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్ కి చేర్చడం వల్ల ఒక ప్రాణాన్ని మనం కాపాడిన వాళ్ళం అవుతాం. అంటే రోడ్ యాక్సిడెంట్ అనేది ఏదైనా జరిగినప్పుడు జనరల్ గా ఏం చేస్తామంటే ఈ కేసు మనం టేకప్ చేస్తే పోలీసుల చుట్టూ మనం తిరగాలి, మనకి ఎందుకు ఈ న్యూసెన్స్ అనేది వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం జనరల్ గా. అలా కాకుండా ఆ పేషెంట్ ని హాస్పిటల్ కి తీసుకొచ్చి అడ్మిషన్ చేసి వారి యొక్క పేరు, ఫోన్ నంబర్లు అవన్నీ కూడా అక్కడ డాక్టర్స్ కి ఇచ్చేసేస్తే ఆ పేషెంట్ గారికి సేవ్ చేసి పేషెంట్ ఓకే అయిపోయాడు అనేది కానీ తెలిసి ఉంటే మాత్రం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ 5,000 రూపాయల క్యాష్ ప్రైజ్ అనేది వాళ్ళకి చేసిన వాళ్ళకి ప్రకటిస్తుంది. అది కలెక్టర్ ద్వారా ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని డాక్టర్స్ ఎక్కడి నుంచి అయితే స్కీమ్ ఇవ్వాలో వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే అక్కడి నుంచి ఆ వ్యక్తిని పిలిపించి క్యాష్ ప్రైజ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా మానవతా దృక్పథంతో ఫస్ట్, రెండోది క్యాష్ ప్రైజ్ అనే దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎక్కడన్నా యాక్సిడెంట్ అనేది జరిగినప్పుడు మనకెందుకులే అనేది వెళ్లకుండా ఆ పేషెంట్ని సేవ్ చేసి హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చి సేవ్ చేయాలి అనేది ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క
చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం పట్టణంలోని ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద శ్రీ ప్రసన్న తిరుపతి గంగమ్మ ఆలయానికి చెందిన జాలాది భావి కాంపౌండ్ వాల్ కు కుప్పం డైరీస్ కి చెందిన కొంతమంది యువకులు అమ్మవారి బ్యానర్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ గతంలో కాంపౌండ్ వాల్ వద్ద ప్రయాణికులు అమ్మవారి జాలాది బావి వద్ద మూత్ర విసర్జన చేసి అపవిత్రం చేస్తూ ఉండడంతో అమ్మవారి బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేశామని పేర్కొన్నారు. మున్సిపల్ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు మున్సిపల్ సిబ్బంది సైతం కాంపౌండ్ వాల్ వద్ద పారిశుద్ధ్య పనులు చేపట్టారు అని తెలిపారు. ప్రజలందరికీ కూడా నమస్కారము. మేము కుప్పం డైరీస్ యూత్ తరపు నుండి మాట్లాడుతున్నాము. మేమైతే ఒక 2 days ముందు అయితే ఒక వీడియో చేసినాం. ఇక్కడ మన బస్ స్టాండ్ దగ్గర గంగమ్మ గుడి కోనేరు దగ్గర ఇక్కడ చాలామంది అయితే కోనేరు కాంపౌండ్కే వచ్చి మూత్ర విసర్జన అయితే చేస్తూ ఉంటారు. సో దాని గురించి ఒక అవేర్నెస్ వీడియో వేసిన తర్వాత కూడా ప్రజలు చాలామంది ఇక్కడ వచ్చి మూత్ర విసర్జన చేస్తుంటారు. సో అందుకని ఏం చేసినామంటే ఈరోజు ఒక 125 అడుగులకి బ్యానర్ అయితే ప్రింట్ చేయించి మా సొంత డబ్బులతో ఈరోజు అయితే ఇక్కడ మన కమిషనర్ గారి వారి సహాయంతో ఇక్కడ బ్యానర్ అయితే స్టిక్ చేసినామన్నమాట. దీని తర్వాత కూడా ఎవరు ఇక్కడ మూత్ర విసర్జన చేయకూడదని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. సో దీనికి హెల్ప్ చేసినటువంటి మన డిపో ఎండి గారికి, కుప్పం పురపాలక సంఘం మన సార్ గారికి, కమిషనర్ గారికి ధన్యవాదాలు కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మళ్ళీ మరొక బులెటిన్లో కలుద్దాం.